शब्द के अंदर संत कबीर जी ने एक बड़ा गहरा ज्ञान दिता है, एक बहुत बड़ी गल कह दी है, और ये गल नूं गहराई च जाके ही समझा जा सकता है। क्योंकि कबीर साहब ने किहड़ी गल कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधो पर्वत राई के ओहले, यानी एक बड़ा पहाड़ राई दे दाने दे पिछे लुकिया है कि नहीं? अचंभित करने वाली गल। बंदा कहता है यह किदां हो सकता है, कित्थे एडा बड़ा पहाड़, एडा बड़ा पर्वत, तो कित्थे एक छोटा जिहा राई दा दाना कि हथेली ते भी रखिए तो नजर ही मुश्किल आता है, निक्का जिहा, जे जमीन ते गिर जाए तो लभना ही औखा हो जाता है। कित्थे एडा बड़ा पहाड़ जिहड़ा दूरों ही नजर आता है कि वह पहाड़, वह पर्वत। ये कबीर साहब किहड़ी गल कह रहे हैं? क्योंकि कबीर साहब की वाणी इनू आप उल्टवांसी कह सकते हैं। उल्टवांसी का मतलब होंदा है कि कबीर साहब जद भी गल करते हैं वो बाहरली गल नहीं करते, वो गल अंदर दी करते हैं। क्योंकि अज तक इंसान ने बाहर नूं ही देखा है, बाहर नूं ही समझिया है, बाहर नूं ही जानिया है। इसलिए जदों संत गुरु रहबर कोई गल करते हैं, वो अंदर दी गल करते हैं, तो फिर इंसान वास्ते वो गल समझनी थोड़ी औखी हो जाती है। क्योंकि हाले तक अपने अंदर ऐसी झाती नहीं मारी, हाले तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि साडे अंदर की छुपिया होया है। हुण जरा सोचो, कबीर साहब राई किहनूं कह रहे हैं तो पर्वत किहनूं कह रहे हैं? राई किहनूं कह रहे हैं और पर्वत किहनूं कबीर साहब कह रहे हैं? ये इशारा है इंसान की तरफ और परमात्मा की तरफ, उस प्रभु की तरफ। क्योंकि जे इंसान अपनी होंद नूं देखे, अपनी होंद का मतलब अपने आप नूं देखे, तो इंसान एक राई दे दाने बराबर भी नहीं है, वो तो भी छोटा है। पर जे इंसान परमात्मा नूं देखे तो परमात्मा बेअंत है, वो पर्वत दे समान बहुत बड़ा है। पर हुण कबीर साहब ये दसदे है कि प्यारिया यही तो चीज समझण वाली है कि इत्थे वो जिहड़ा पर्वत है वो राई दे ओले लुकिया होया है, कि जे उसनों देखना है तो पहला तेनू राई नूं समझना पएगा, ये दाने नूं समझना पएगा, ये दाने दे पिछे जाना पएगा, फिर तेनू पता लगेगा कि इसके पिछे किड्डा बड़ा पहाड़ छुपिया होया है। यानी जे तुसी अपने आप नूं आईने च देखो, शीशे च देखो, तो बंदे ने कहना शरीर है मेरा 5 फुट का या 5.5 फुट का या 6 फुट का। पर जे बंदा परमात्मा नूं देखे तो ओदा तो कोई अंत ही नहीं है। हुण जे ओदे सामने इंसान नूं रखिया जावे तो इंसान तो कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ है। पर इत्थे यही चीज कबीर साहब समझा रहे हैं कि हैरानी तो यही है कि ये छोटे जे इंसान दे अंदर ही वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा छुपिया बैठा है, ये अंदर ही वो लुक के बैठा है। जिस तरह से कई बार दसिया है कि छोटे जे बीज दे अंदर ही वो बड़ा वृक्ष भी छुपिया हुंदा है। क्योंकि जे एक बीज नूं वृक्ष दे कोल रख दो तो देखण नूं वृक्ष किड्डा नजर आएगा, तो वो बीज थल्ले शायद जड़ च नजर भी ना आवे, पर है उस बीज दे अंदर ही वो छुपिया होया वो वृक्ष। हुण जिस तरह वो छोटे जे बीज अंदरों युक्ति दे नाल, युक्ति यानी तरीके दे नाल वृक्ष प्रगट किया जा सकता है, इसी तरह ये छोटे जे इंसान दे अंदरों जो कि राई दे दाने दे बराबर कबीर साहब ने किया है, ये अंदरों वो विशाल शक्तिशाली परमपिता परमात्मा भी ऐसी प्रगट कर सकते हैं। पर ਉਹਦੇ वास्ते भी चाहिए है युक्ति, ਉਹਦੇ वास्ते भी चाहिए है तरीका। इसलिए आज यही ऐसी समझना है कि किस तरह ये इंसान राई है, ਇਹਦੇ अंदर परमात्मा छुपिया है, तो किस तरह ऐसी ये राई दे पिछे वो प्रभु ਨੂੰ प्रगट कर सकते हैं। जिहदी गल कबीर साहब ने कही कि कहत कबीर सुनो भाई साधो पर्वत राई के ओहले, कि वो पर्वत राई दे ओले, ओले का मतलब हुंदा पिछे। जिदा बंदा कहता ना कहते ओले लुकिया है, या बंदा कहता कोई ओला ना रखी, यानी ਇਹਦਾ इशारा यही हुंदा है कि भाई वो इंसान वो चीज़ के पिछे ओले लुकिया होया है। हुण जे लभना है तो वो चीज़ तक पहुँच, उन्होंने समझ, तो वो पिछे लुकिया होया तेनू पता लग जाएगा कौन है। इसी तरह अगर असी अपने जीवन नू समझ लीए, अपनी ये जिंदगी नू समझ लीए, तो ऐसे भी ये जीवन नू समझ के ये जीवन च छुपिया होया वो परम शक्तिशाली परमात्मा साडी पकड़ च आ सकता है। असी उन्होंने समझ सकते हैं। और उन्होंने समझने वास्ते कबीर साहब पहली लाइन च इशारा करते हैं कि सतसंगत की सीढ़ी चढ़कर,
कि जे उस राई दे पिछे छुपे हुए पहाड़ नूं या कह लो कि इंसान दे अंदर छुपे हुए परमात्मा नूं समझना है तो फिर तैनूं सतसंग दी सीढ़ी चढ़नी पेगी। सीढ़ी का मतलब हुंदा पौड़ी। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि इत्थे सतसंग नूं सीढ़ी किया गया है। क्योंकि जे तू जिथे जमीन ते खड़ा है, जिथे इस वेले तू खड़ा है, उत्थे खड़ के तू ये चीज नूं नहीं समझ सकदा। जिदा बंदा कहे जो मेरा जीवन इस वेले है, जिद्दां दा मेरा जीवन इस वेले है, अगर इत्थे खड़ के मैं उन्होंने समझ पांदा तां कदों दा मैं उन्होंने समझ लेना सी। पर जे जिथे मैं इस वेले खड़ा हाँ, जिथे मेरी सोच इस वेले खड़ी है, जिथे मेरी सुरती इस वेले खड़ी है, अगर इत्थे खड़ के वो नजर नहीं आया तो यदा मतलब है हुण मैनू अपनी सोच नूं बदलना पएगा, अपनी जिंदगी नूं बदलना पएगा, अपने जीवन च वो चीज प्राप्त करनी पेगी जिस दे जरिए मैं उस मंजिल तक पहुंच सकां जिथों मैनू ओदी झलक मिल सके, पता लग सके कि परमात्मा परम शक्तिशाली प्रभु है की। इसलिए इहनूं इदां ही समझो जिद्दां बंदे ने जानना होवे मेरे कोठे की छत ते की है, वो खड़ा फर्श ते है, जमीन ते है, तो उत्थे खड़े नूं पता नहीं लग सकता कि मेरे कोठे ते कौन है, उत्थे कौन बैठा है। हुण ओहदे वास्ते की करना पैना है, उहनूं सीढ़ी दे जरिए, पौड़ी दे जरिए कोठे की छत ते पहुंचना पैना, फिर बंदा देखता है कि इत्थे कौन बैठा है लुक के। कई बार हुंदा ना जो कोठे तो आवाज आवे तो बंदा कहता पता नहीं उपर कौन है, जरा मैं देखा तो सही जाके। थल्ले खड़े खड़े नहीं तुसीं देख लेंदे, तुसीं चढ़ के छत ते जांदे हो, फिर तुहानूं पता लग जाता उत्थे बच्चे है, कौन बैठा है, की कर रहा है। इसी तरह इंसान नूं अगर सतसंग रूपी सीढ़ी मिलेगी तो उस सीढ़ी के जरिए ही इंसान के जीवन च बदलाव आएगा, इंसान की सुरती, इंसान की सोच उत्थे तक पहुंचेगी जिथे जाके उन्हें पता लगेगा कि वह परम शक्तिशाली परमात्मा की है और उन्हें किद्दां जानिया जा सकता है, किद्दां उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए फिर एक बार कहांगे कि जिथे इस वेले तुसीं खड़े हो, अगर इत्थे खड़ के ही उहदा पता लगदा तो फिर तां कदों दा जान लेना सी। अगर हाले तक सानू ओहदा पता नहीं लग रहा तो यह मतलब सानू कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ समझण की जरूरत है, कुछ सीखण की जरूरत है। हुण यही चीज कबीर साहब ने किया सतसंगत की सीढ़ी चढ़कर कि संतां दे कोल जदों बैठेगा, संतां दी संगत विच जदों तू आएगा तो समझ लै सतसंग ओ ज्ञान की सीढ़ी है, क्योंकि सत्संग च बह के ही इंसान नू ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है। हुण जदों तू सत्संग विच आएगा, उस सत्संग दे विच जो ज्ञान की सीढ़ी है उस ते कदम टिकाएगा और हौली हौली तेरी सुरती, तेरी सोच, तेरा ये मन उच्ची अवस्था में जाएगा। तो फिर एक वक्त आएगा जिथे जाके तेनू पता लगेगा कि जिस परम पिता परमात्मा नू, जिस आनंद नू, जिस खुशी नू, जिस सुख नू मैं चारों तरफ तलाश कर रहा सी, वो तो मेरे अंदर ही लुकिया सी। वो तो ये शरीर रूपी छोटे ही शरीर अंदर ही एडा विराट परमात्मा छुपिया होया सी, ये तो मैनू अज पता लगा। इसलिए ओदी जानकारी बारे, उस परमात्मा नू जानन वास्ते सत्संग रूपी सीढ़ी इंसान के जीवन च जरूरी है। जिदा फिर कहांगे कोठे की छत विच उपर पहुंचने वास्ते सीढ़ी का होना जरूरी है। इसी तरह अपने आप को उस उच्ची अवस्था तक लैके जाण वास्ते जिथे असीं परमात्मा नू समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उहदे आनंद नू प्राप्त कर सकते हैं, उत्थे तक पहुंचने वास्ते भी सानू सीढ़ी की जरूरत है। और उन्होंने कबीर साहब ने कहा सतसंगत की सीढ़ी, क्योंकि सत्संग और सत्संग बारे एक बार फिर दस दईए कि सत्संग का मतलब ये नहीं कि असीं सत्संग च गए कहिए कि लै भी चला गया मैं गुरु घर च लंगर पानी छकिया, एक दूजे नू मिलिया, सज्जना मित्रां नू मिल के मैं घर आ गया, पुछो कित्थों आया भाई मैं तो सत्संग च गया सी, उहनूं सत्संग नहीं कहंदे। सत्संग का मतलब हुंदा कि जिथे असीं बैठ के संतां दी वाणी सुणीए, संतां दे वचन सुणीए और सुन के उहनूं समझण दी कोशिश करिए और समझ के उसके मुताबिक चलन की कोशिश करिए, फिर कहंदे आ सतसंग। जिदा कई बार असीं दसीदा ना कि बच्चा जावे टीचर नू देख के, स्कूल नू देख के, क्लासरूम च अपने दोस्तां नू मिल के ही घर वापस आ जावे तो इदां उहनूं ज्ञान नहीं मिलेगा, डिग्रियां नहीं मिलणगियां। कहेगा कि मैं स्कूल हो आया, मैं स्कूल गया सी, स्कूल जाके आ गया। हुण इदां जाण नाल कि वो पास होएगा, उहनूं डिग्रियां मिलणगियां, उहनूं शिक्षा मिलेगी? नहीं। शिक्षा कदों मिलनी है? टीचर नू देखण नाल नहीं,
ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਫਰਿਆਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਰਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਣੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਗਮੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਿਉਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਖਰੀਦ, ਯਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿੱਟ ਆ ਗਏ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਪੀਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਬਈ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਆਹ ਲੈ ਲੈ ਬਈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ ਆਹ ਲੈ ਲੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਆਹ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਐ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਰੋਡੀਨ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਐਨਾਸੀਨ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੁਰਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀ ਫੜ ਕੇ ਕੰਬਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਲੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਰੋਲੇ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੇ ਤੂੰ ਹੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਘਟਨਾ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨਿਆ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਰਿਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੀਏ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਪੀਣੀ ਸੀ ਪੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ, ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਬੈਠਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਰੁਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਕਿਆ। ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਬੂਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਤੇ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਔਰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਪੱਤੇ ਖਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੂਟੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਦੇ ਬੂਟੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਟੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਘੋੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੀ ਪੀ ਲਈ, ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਰੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਿਰਿਆ, ਹੁਣ ਗਿਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਿਰੇਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਚੱਟਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋੜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੰਗਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਸੁੱਖ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਹ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੂਟੀ ਲਈ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਏ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਬੂਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘੋੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਬੂਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਆ ਯੁਕਤੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਮਤਕਾਰ जब भी ਹੁੰਦੇ ਹੈ इंसान ਦੇ अंदर ਹੁੰਦੇ ਹੈ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया से शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।